So we already know what is inheritance, no problem. What is abstract class? The class which cannot be instantiated. Why? Because it can have abstract method. Now abstract method, what we do? There is no body of the abstract method. Okay. So therefore, all the subclass must override the abstract method. Otherwise, subclass themselves will become abstract. So subclass ke jodi amra instantiate korte chai, then subclass cannot have any abstract method. All methods must be implemented. Either it is inherited or of its own. Now, jehetu she abstract method inherit kore from an abstract superclass, so therefore it is mandatory overriding. But if a method is implemented in superclass, then overriding is optional. তাহলে abstract method দিয়ে লাভটা কি? লাভটা হলো যে it guarantees that all the subclass will have the same implemented method. Okay, and as a therefore we can use superclass handle to call a method which is common to all subclass. So therefore, whenever if I use superclass handle, let's say array of user. So user 0 can be a student, user 1 can be a faculty, user 2 can be an accountant. So in a loop, if I say user I dot apply for leave, then apply for leave workflow is different for all these three users. But it will work because it is guaranteed that all three users, actually that is faculty, student and accountant, they have the overridden apply for leave. So the object type is user superclass, but the instance type belongs to different subclass. So therefore, when I write a single code, okay, user I dot apply for leave. Now apply for leave actually taken care by the instance. So if it is a student instance, it will execute overridden version of the student class. If it is an accountant instance, it will execute the overridden version of accountant class, okay, and so on. So that is the advantage of abstract method, and this is actually called polymorphic call. Okay, now we cannot make polymorphic call for all the methods because all methods may not be relevant for all subclass. For example, calculate CGPA, it is specific to a student or maybe faculty. So therefore we should not keep calculate CGPA in user class. No, then calculate CGPA also will be inherited by accountant. That doesn't make sense. So therefore, user class handle diye, I cannot say user I dot calculate. I cannot do that. So calculate CGPA is not a polymorphic call, but apply for leave will be a polymorphic call. Okay. Okay. Now, when you come to inheritance, we actually give name how they are inherited. So here class A is superclass, class B is subclass. So only class B has how many superclass? Only one. So we call it single inheritance. Now in example 2, how many superclass is there for class C? No, only one. Class B. But class B also has a superclass, class A. So class B inherits everything from class A. So class B is class A plus plus. Now class C inherits class B. So every class has only one superclass. Okay. Now class B, class C, both for the both of them the superclass is class A. So এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি এরা হচ্ছে sibling class. Okay. তার মানে এটাও একটা specific type of, ধরেন faculty is a specific type of user, student is a specific type of user. So in that way they belong to user family. Okay. This is called hierarchical. But there is one more way of inheritance, that is when a class has multiple superclass, multiple source of inheritance. Okay, now again, I am skeptical to use the term multiple superclass, okay, because Java doesn't allow more than one superclass. Okay, so I say multiple source of inheritance. Okay, so for class B in example 1, there is only one source of inheritance, which is the superclass. For example 2, class C has one source of inheritance, which is superclass B, and class B also has one source of inheritance, which is superclass A.
In example 3, hierarchical, class B has one source of inheritance, that is superclass A. Class C also has one source of inheritance, superclass A. Okay. Now the arrow should be towards superclass. Okay, from where you are inheriting, the point should be towards the source of the inheritance. Okay, from the new class or subclass. Okay. Now one more thing is there, which is called multiple inheritance. Okay. So now we need to understand multiple inheritance after abstract class. Okay. Single inheritance means a class which has only one direct ancestor বা source of inheritance. Okay. এটা আমরা বললাম, example faculty is an employee. Okay. Multi-level, faculty is an employee, employee is an user. Okay. Hierarchical আমরা দেখলাম। এখন multiple এর ক্ষেত্রে if a class has multiple source of inheritance, now whenever you say that is the source of inheritance, there has to be is a relationship. Period. Logically, it should establish is a relationship. Otherwise, we cannot say that's a source, because when I inherit something, I become a more specific type of that, because I'm exactly that with some extra field and method. So therefore, is a relation must be there. So now if you see here, faculty is an employee. We can say that logically, no problem. Faculty is a researcher. We can also say that. So tahole faculty has two source of inheritance. We are not saying two superclass. Okay, two source of inheritance. Okay. Now one of them can be class. Remaining has to be interface. So in this case, two source of inheritance. So if employee is the superclass, if employee is a class, then researcher has to be an interface. On the other hand, if researcher is the class, then employee has to be interface. So you cannot have more than one class, superclass as source of inheritance. Now why? Why is that? Because it can create runtime likelihood, there will be a certainty or possibility that it will crash if you allow multiple superclass. Okay, let me explain how. Abstract class আমরা জানি. Okay. Now what is interface? আগে এটা একটু জেনে নেই, then we can actually justify why one can be class, rest of them has to be interface. Okay. Now interface and abstract class is similar. What abstract class can contain? What can be the member of abstract class? Implemented method as well as abstract method. না বুঝলে প্রশ্ন করেন। ইমপ্লিমেন্টেড মেথড মানে কি? চেঞ্জ পাসওয়ার্ড ইন ইউজার ক্লাস। গত ক্লাসে আমরা করলাম না, আপনাদের সেকশনে তো করা হলো, তাই না? তাহলে এটা বলছেন না কেন? আপনাদের সেকশনে করা হয়েছে না? এটা কয় তারিখ? 21 মে। নিচে দেখি, 11 তারিখ ওকে করা হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তো লেটস সে সাম ক্লাস is a class. Now it has one implemented method with body and it has another method without body. So now it is an abstract method. Okay. So you cannot create instance of abstract class. এটা আমরা বলেছি কিনা? Why you cannot create instance of abstract class? খেয়াল করেন, এটা ধরেন একটা টেস্ট ক্লাস, এখানে আপনি একটা সাম ক্লাসকে ইনস্ট্যান্সিয়েট করলেন যে নিউ ওবিজে ইকুয়াল টু নিউ সাম ক্লাস। এটা অ্যালাউড না, কিন্তু যদি অ্যালাউ করা হতো তাহলে কি প্রবলেম হতো? তো যেহেতু আপনি এটাকে এখন ইনস্ট্যান্সিয়েট করে ফেলেছেন, নাও ইট বিকামস এ ক্লায়েন্ট, ভ্যালিড ক্লায়েন্ট ফর দিস মেথড। সো ইফ ইউ কল সাম মেথড from here, will there be anything to execute? এখানে কি এক্সিকিউট করার মতো কিছু আছে? হ্যাঁ, না বলতেছেন কেন? এই কলটাতে কি হবে? If we make this call from test method, what will happen?
কি হবে? If you make this call, what will happen? It will execute the body of the sum method. It's a call. একটা মেথডকে কল করলে কি হয়? If you call a function, আপনি পাওয়ার ফাংশন ইউজ করছেন না, তো পাওয়ার ফাংশন কল করলে কি হয়? এই গল্প বন্ধ করেন। পাওয়ার ফাংশন কল করলে কি হয়? রাইট, তাহলে এটা একটা লাইব্রেরি ফাংশন। লাইব্রেরি হোক আর আপনার নিজের হোক, ওটা তো একটা বডি আছে। So that body contains some code that will be executed. তো তাহলে will there be anything to execute if you call this sum method? Sum method এর কি? We do have a body, so it's a valid call, no problem. But if you call another method, what will happen? বডি নেই, তাহলে কি হবে? আপনি কল করেছেন একটা মেথড, তার বডি নেই, তো তাহলে কি হবে? ক্র্যাশ করবে, এটা সার্টেন, এটা হবেই। সো দ্যাটস ওয়াই কম্পাইলার ডাজ নট অ্যালাউ। তাইলে আমরা যাতে এই মেথডটা কল করতে না পারি, ও ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে দিবে না। তা আমার যদি ইনস্ট্যান্স না থাকে, ক্লায়েন্ট হবে কোত্থেকে? ক্লায়েন্ট না হলে তো মেথড কল করার সুযোগই নাই। So that is why if your class contains abstract method, you cannot instantiate that class. Now the question is, if I cannot create object and allocate memory for a class, why do I need that class? Iris is the user class. Should it be, do you need any instance of the user? Iris এর user class এর field কি হতে পারে বলেন তো দেখি? বলেন তো দেখি, আজকে কয় তারিখ? 12। বলেন, what can be the probable fields of Iris user class? Okay. তাহলে আমরা যদি বলি যে পাবলিক ক্লাস ইউজার, what can be the fields? Fields মানে কি? ফিল্ড মানে কি? ডেটা, ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ক্লাস। তাহলে ইউজারের ফিল্ড কি হতে পারে? আইডি, পাসওয়ার্ড, ওকে, নেম। তারপর ইটস নট দ্য অ্যাকচুয়াল কোড, আমি সুডো কোড লিখছি। ডিপার্টমেন্ট, আর কি হতে পারে? আপনার অ্যাড্রেস, ইমেল, ডেট অফ বার্থ, ডেট অফ গ্রাজুয়েশন। এইটা ধরেন আইবির যে ড্রাইভার, সেও তো ইউজার, তার জন্য ডেট অফ গ্রাজুয়েশন ইরিলেভেন্ট। ইউজার তো সুপার ক্লাস সবার, তাহলে এখানে শুধু কমন ফিল্ডগুলো আপনি রাখতে পারবেন। ওকে, তো অ্যাড্রেস, ইমেল, ফোন নাম্বার, ওকে, মোবাইল, এটসেট্রা। তো এখন এই ক্লাসের অবজেক্ট আইরাসের within the context of Iris, will it be useful? আপনি ড্যাশবোর্ড বানাবেন কার জন্য? এটা তো একটা মানে ব্ল্যাঙ্কেট টাইপ, সবাই তো ইউজার, কিন্তু রিয়েল ইনস্ট্যান্স কি ইউজার ইনস্ট্যান্স নাকি স্টুডেন্ট ইনস্ট্যান্স? স্টুডেন্ট ইনস্ট্যান্স, অ্যাকাউন্টেন্ট ইনস্ট্যান্স, ফ্যাকাল্টি ইনস্ট্যান্স, তাই না? ফাইন্যান্সিয়াল এইড অফিসার ইনস্ট্যান্স। তো তাহলে এই ইউজার ক্লাসটা টু জেনেরিক, অর্থাৎ ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনাফ ইনফরমেশন to make the objects useful to participate in the operations of the application. তাহলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের যে অ্যাক্টিভিটিগুলো হচ্ছে সেখানে পার্টিসিপেট করার জন্য ইউজার ক্লাসের অবজেক্ট, ওকে, may not be suitable.
তো তাহলে আপনি কি করতে পারেন, আপনি এখন এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারেন। নাও ইউ ক্যান সে পাবলিক ক্লাস স্টুডেন্ট এক্সটেন্ডস ইউজার। তো এখন আপনি এগুলো তো পাচ্ছেন, অন টপ অফ দ্যাট ইউ আর অ্যাডিং যে আপনার মেজর মাইনর গ্রেডস। ওকে, গ্রেডস মানে গ্রেড অ্যারে। ওকে, গ্রেডস, সিজিপিএ, ওকে, এটসেট্রা। ফ্যাকাল্টি হইলে আপনি ডেজিগনেশন, স্যালারি, ওকে, এটসেট্রা, ডেট অফ জয়নিং। সো তাহলে এইভাবে আমার সাবক্লাসগুলোকে কিন্তু আসলে আমি ইনস্ট্যান্সিয়েট করব আমার ডাটাবেজের জন্য। CITS will never create a user object because nobody becomes a user as a user. Everybody becomes a IUB user as a student or as a faculty or some other employee or supplier, right? So তাহলে আমরা এটাকে, এটা ক্যান বি অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস। তাহলে এটাকে আসলে আপনি অ্যাক্সিডেন্টালিও নিউ করতে পারবেন না। এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস করবেন কেন, যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকে? এখানে কি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড আছে? হোয়াট ক্যান বি দ্য মেথড অফ ইউজার ক্লাস? ইউজার ক্লাসের মেথড কি হবে? The method which is common to every user. Now print CGPA, is it common to every user? No, তাহলে এটা ইউজার ক্লাসের মেথড হবে না। It's specific to student user or faculty user. তাহলে শুধু এই দুইটা ক্লাসে প্রিন্ট CGPA থাকবে। স্টুডেন্ট ক্লাসের প্রিন্ট CGPA will not have any parameter because ক্লায়েন্টের মধ্যেই তার আইডি পাবে, asif.printcgpa, asif has an ID, সো ফিল্ড থেকে সে বের করতে পারবে স্টুডেন্টটা কোথায় আছে ডাটাবেজে, অ্যান্ড ইট ক্যান ইউজ দ্য গ্রেডস। কিন্তু ফ্যাকাল্টি হিসাবে আমি যখন বলবো যে skd.printcgpa, তো skd-র CGPA প্রিন্ট করবে না। তাহলে skd.printcgpa প্যারামিটার 2020567, তাহলে 20 প্যারামিটার হিসাবে একটা আইডি দেওয়া হচ্ছে, ওই আইডিটা ধরে সে ডাটাবেস থেকে স্টুডেন্ট অবজেক্ট বের করে CGPA প্রিন্ট করবে। তাহলে এখানে ক্লায়েন্ট কিন্তু ফ্যাকাল্টি, কিন্তু বের করতে হবে স্টুডেন্টের CGPA, তো তখন ওই প্যারামিটারটাকে সে ইউজ করবে। তো এই জিনিসগুলো আপনাদের বুঝে করতে হবে, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, তো এখন এখানে কমন মেথড কি হতে পারে? ফর এক্সাম্পল চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, রাইট? এটা তো সবারই লাগে, চেঞ্জ পাসওয়ার্ড। তাহলে এই চেঞ্জ পাসওয়ার্ড, ও হয়তো পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার পর একটা বুলিয়ান রিটার্ন করবে। কাকে? ওই যে বাটনটা ক্লিক করে আপনি চেঞ্জ পাসওয়ার্ড করছেন, দ্যাট ইজ দ্য কলার। আপনার হ্যান্ডলার মেথড এটাকে কল করবে। ওকে, ধরেন আপনি লগ ইন করেছেন আসিফ, তাহলে আসিফ.চেঞ্জ পাসওয়ার্ডকে বাটন অন ক্লিক কল করবে। তাহলে বাটন অন ক্লিক আবার আপনাকে একটা প্রম্পট করবে যে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ সাকসেসফুলি, কারণ ভিউকে ম্যানিপুলেট করতে পারে অনলি কন্ট্রোলার ক্লাস। এই স্টুডেন্ট ক্লাস কখনোই ভিউকে টাচ করতে পারবে না। তাইলে ওই বাটন অন ক্লিক যে এটাকে কল করলো, তার একটা তো কনফার্মেশন লাগবে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ হয়েছে কি হয় নাই। তাহলে আপনি এখানে একটা বুলিয়ান রিটার্ন করতে পারেন। ওকে, বুঝতে পারছি? তাহলে এটা একটা কমন মেথড। নাও ইজ ইট ইমপ্লিমেন্টেড মেথড অর অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড? চেঞ্জ পাসওয়ার্ড ইমপ্লিমেন্টেড মেথড, তাহলে এটা কল হলে দেয়ার ইজ এ কোড। ওকে, কিন্তু আপনি যদি বলেন যে অ্যাপ্লাই ফর লিভ, now should I give an implementation here? So that this method will be inherited by every subclass? কিন্তু এই কোডটা কি সেম ফর এভরিবডি? No. For you, apply for leave means for which semester, what is the reason, okay? আপনার ইনস্টলমেন্ট থাকলে সেটার কি হবে, বিভিন্ন ডিটেলস দিতে হবে। So that's the workflow for a student applying for leave. But when an accountant apply for leave, তাকে কি ইনপুট, তার ওয়ার্কফ্লো কি সেম?
তার ওয়ার্কফ্লো ডিফারেন্ট। তাকে বলতে হবে from which date to which date, what type of leave that accountant wants to take. Is it a earned leave or casual leave or sick leave or maternity leave or paternity leave? তাহলে এগুলো তাকে দিতে হবে। আবার ফ্যাকাল্টির জন্য এটা আবার আরেকটু ডিফারেন্ট। ফ্যাকাল্টিকে আবার বলতে হবে what is my makeup class plan. Okay, now tonight I am going abroad. I had to say that there is no makeup class plan because I will not be missing any class. তাহলে এই কথাটা আমাকে বলতে হলো, কিন্তু এটা অ্যাকাউন্টেন্টকে বলতেই হতো না। ওকে, তো তাহলে আর যদি সত্যি সত্যি আমি ক্লাস টাইমে একটা কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে যাই, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে আই উইল বি মিসিং দিস ক্লাস অ্যান্ড দিস ইজ মাই মেকআপ প্ল্যান, অ্যান্ড ফ্রম দিস ডেট টু দিস ডেট দিস টাইপ অফ লিভ, পারপাস অ্যাটেন্ডিং কনফারেন্স। তাহলে ওয়ার্কফ্লো কিন্তু তিনজনের তিন রকম। এখানে আপনি বডি দিয়ে তো লাভ নাই, তাহলে এখানে আপনি স্টুডেন্টের বডিও দিতে পারতেছেন না, তাহলে ফ্যাকাল্টি অ্যাকাউন্টেন্ট ওটা ইনহেরিট করবে। আবার ফ্যাকাল্টির ওয়ার্কফ্লোটাও এখানে আপনি দিতে পারছেন না, তাহলে অ্যাকাউন্টেন্টকেও বলতে হবে হোয়াট ইজ দ্য মেকআপ প্ল্যান, দ্যাট ইজ ইররিলেভেন্ট। স্টুডেন্টকেও বলতে হবে, তাই না? তার মানে এইখানে প্রত্যেকটা সাব ক্লাস উইল হ্যাভ দেয়ার কাস্টম ইমপ্লিমেন্টেশন। তাহলে এই ইমপ্লিমেন্টেশনের তো কোনো কাজই নাই। সো নাও আই ক্যান সে ইটস এ অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড। যেহেতু আমি বলে ফেললাম অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড, নাও দ্য ক্লাস অলসো মাস্ট বি অ্যাবস্ট্রাক্ট। ইফ দ্য মেথড ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট, তাইলে আমাদেরকে ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করা আটকাইতে হবে। ওই যে আমরা একটু সাম ক্লাসের এক্সাম্পলটা দেখলাম, তাহলে ইনস্ট্যান্স ক্রিয়েট করা আটকাইতে হইলে ক্লাস অলসো হ্যাজ টু বি অ্যাবস্ট্রাক্ট। এখন কি হলো, নাও স্টুডেন্ট এন্ড ফ্যাকাল্টি বোথ উইল ইনহেরিট চেঞ্জ পাসওয়ার্ড মেথড, বা যে কয়টা সাব ক্লাস আছে, রাইট? তাহলে এভরি সাব ক্লাস উইল অ্যাকচুয়ালি inherit change password, isn't it? Now, do they need to override the change password? Change password workflow is different user to user. What is the workflow? Give the current password, give new password, validate new password, confirm new password, and update the password field in the database for that object. That is the workflow. Does it differ subclass to subclass? তাইলে সে ওভাররাইট করবে কেন? So student has a change password method inherited from user, which has full implementation. Faculty also inherit change password with full implementation. তাহলে এখানে ওভাররাইট করাটা কি প্রয়োজন? প্রয়োজন নাই। কিন্তু can you overwrite as a author of student class? Can you overwrite change password? Can you technically overwrite change password? You can. If you want, you can. কিন্তু যেহেতু কমন অ্যালগরিদম দরকার তো নাই। So if the method is implemented in superclass, then overriding is optional here. আপনার কিন্তু চয়েস নাই, you must override apply for leave. এখন এটা চয়েস নাই, ম্যান্ডেটরি। কাজে আপনি এটা না দিলে আপনার বিল্ড হবে না, ক্লাসটাই এরর হিসাবে দেখাবে। তাহলে এখন আপনাকে এটা ওভাররাইড ম্যান্ডেটরি। ওকে, তাহলে এখানে কি বলবেন যে আচ্ছা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস হলে এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট কিওয়ার্ডটা রাখতে হবে। আপনি যখন ওভাররাইট করবেন তখন ইট ইজ নো লঙ্গার অ্যাবস্ট্রাক্ট, তো আপনি এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট কথাটা কেটে দিয়ে আপনি এখন এখানে ইমপ্লিমেন্টেশন দিবেন। ওকে, সো কাস্টম কোড, ওকে, to reflect workflow for student applying for semester leave. বোঝা গেল? এবং একই কাজ ফ্যাকাল্টিকেও করতে হবে। তো এটা ম্যান্ডেটরি।
ম্যান্ডেটরি। তাহলে কাস্টম কোড টু রিফ্লেক্ট ওয়ার্কফ্লো ফর স্টুডেন্ট, সো ফর ফ্যাকাল্টি। ওকে, আচ্ছা ওখানে দেওয়াই আছে ফর এ ফ্যাকাল্টি অ্যাপ্লাইং ফর লিভ। ওকে, so that is the purpose of abstract method, guaranteed implementation, custom implementation for each subclass. তো তখন আমি সুপার ক্লাসে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড হিসেবে রাখবো। আর সুপার ক্লাস ইমপ্লিমেন্টেশন প্রয়োজন নাই, কারণ সুপার ক্লাসের কোনো অবজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করব না। সো দেয়ারফর এখানে বডি দিয়ে লাভ কি, ওটা কাজে লাগবে না। সো অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড। ওকে, নাও abstract class can contain implemented method as well as abstract method, but interface will contain only abstract method. Okay, so that's the difference. An interface can have abstract methods only, no implemented method. Abstract class can have both implemented method as well as abstract method, অথবা শুধু implemented method অথবা শুধু abstract method, এটা আপনার চয়েস, no restriction. কিন্তু interface can have only abstract method, so that is one thing. আর যদি ফিল্ড থাকে which is rare in interface, আমরা লাইব্রেরি থেকে অনেক ইন্টারফেস ইউজ করব, দেখবেন যে almost everyone don't have any field. Okay, because ইন্টারফেসের ফিল্ড হতে হলে সেটাকে স্ট্যাটিকও হতে হবে, আবার কনস্ট্যান্টও হতে হবে, ফাইনাল। ওকে, আপনাদের কি ফাইনাল করানো হয়েছে? করানো হয় নাই। ওকে, ফাইনাল কিওয়ার্ড। Okay, so final field, you can leave. Final method, final class, তিনটাই হতে পারে, আমরা এটা দেখব। বাট এখন জেনে রাখেন ফাইনাল মানে ফিল্ড, মানে ফাইনাল ফিল্ড মানে কনস্ট্যান্ট। কনস্ট্যান্ট মিন্স হোয়াট? চেঞ্জ হবে না। Once value is given, you cannot update that value. Now, is your address constant? Final? No, you can change your address. Is your contact number final? Phone number? You can change your SIM. But is your ID final? Yes, your ID final. Is your name final? Not necessarily. You can change your name. অনেকের নামে ভুল থাকে, এনআইডির সাথে স্পেলিং মিলে না, চেঞ্জ করে। হ্যাঁ, আবার অনেকে আফটার ম্যারেজ সারনেম হাইফেনেট করে। ওকে, এখন তো আর ওইভাবে রিপ্লেস কেউ করে না। যেমন হিলারি রডহ্যাম, Rodham was her family name and Hillary was the given name, but she did not leave Rodham but hyphenated with Clinton. Okay, so এখন এটাই এখন নর্ম, যে যারা করে হাইফেনেট করে বা করে না, কিন্তু there is a possibility that name can be changed. So আপনার অ্যাপ্লিকেশনের কনটেক্সটে এটাকে ফিক্স রাখতে চান কিনা তার উপর ডিসাইড করতে হবে যে নেম শুড বি ফাইনাল অর নট, বাট আইডি ইজ ফাইনাল অফ কোর্স। ওকে, তো তাহলে is your ID static? What is static field? By definition, shared. The value is same for every object. Now, is your ID static field? No. So your ID is non-static final. মানে কিছু না বললেই non-static, কিছু না বললেই non-final. But unless you specify, it is not final. Unless you specify, it is not static. Can you give an example of a field which is static as well as final? একটা ফিল্ড স্ট্যাটিক হওয়া আর ফাইনাল হওয়ার সাথে কোনো কনফ্লিক্ট নাই। সে স্ট্যাটিক না হয়েও ফাইনাল হতে পারে, আবার ফাইনাল না হয়েও স্ট্যাটিক হতে পারে, আবার কোনোটাই না হতে পারে, আবার দুইটাই হতে পারে। So can you give an example of a field of any class which is static as well as final?
ডিপার্টমেন্ট নেম, ধরেন আপনার ডিপার্টমেন্ট নেম হচ্ছে সিএসসি, আপনার বন্ধুর ডিপার্টমেন্ট নেম হচ্ছে ট্রিপলি, তাহলে এটা স্ট্যাটিক হলো কিভাবে? না না না, আপনি তো স্টুডেন্ট ক্লাসের ফিল্ড বলছেন। আপনি যখন বলবেন যে ডিপার্টমেন্ট নেম ইজ এ ফিল্ড অফ স্টুডেন্ট ক্লাস, তাহলে যে কোনো স্টুডেন্টের জন্য এটা সেম ভ্যালু হতে হবে। ইফ ইউ সে ইট ইজ এ স্ট্যাটিক ফিল্ড, আর তা অন টপ অফ দ্যাট আপনি যদি বলেন ইট ইজ অলসো ফাইনাল, তাহলে ওই ভ্যালু আবার চেঞ্জ করা যাবে না। তা আপনার ডিপার্টমেন্ট অলসো ইউ ক্যান চেঞ্জ, ইট ইজ নট রেস্ট্রিক্টেড অ্যাট আইইউবি, ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য ডিপার্টমেন্ট। ইফ ইউ চেঞ্জ ইউর মেজর, ইউর ডিপার্টমেন্ট উইল বি চেঞ্জড। আপনি এখন সিসি পড়তে এসে আপনার ফাউন্ডেশন করতে করতে মনে হলো যে এটাতে আমার আসলে ভালো লাগতেছে না, আমি ফাইন্যান্সে চলে যাই, সো ইউ চেঞ্জ দ্য ডিপার্টমেন্ট, ইটস অ্যালাউড। বা কেউ হয়তো প্রফেশনে চলে আসছে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে, এখানে ম্যাথ, তারপরে আপনার কোডিং, এগুলো অনেক বেশি ইনভলভমেন্ট, তো হয়তো তার জন্য হয়তো হিউম্যানিটিস বেটার হবে, বিকজ তার ন্যাকটা ওই দিকে, বা তার কোডিং ম্যাথ ভালো লাগে না, তো তখন সে ডিপার্টমেন্ট চেঞ্জ। তখন আমরাই বলি প্রফেশনে বারবার ইউ আর রিপিটিং দ্য সেম কোর্স, ইউ আর গেটিং ডাউন, তাহলে আলটিমেটলি অ্যাডমিশন ক্যান্সেল হয়ে যাবে। সো বেটার ইউ চেঞ্জ দ্য ডিপার্টমেন্ট বা চেঞ্জ ইউর মেজর। তো এগুলো কোনোটাই ফাইনাল না, নাইদার দে আর স্ট্যাটিক, কারণ এক এক স্টুডেন্টের ডিপার্টমেন্টের ভ্যালু ডিফার করবে। ক্যান ইউ গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ এনি ক্লাস, নট নেসেসারিলি আইরাস? দুনিয়ার যে কোনো ক্লাসের একটা ফিল্ডের নাম বলেন। পায়ের মান, ক্লাসের নাম কি? ম্যাথ কি একটা টাইপ? ম্যাথের কোনো অবজেক্ট হয়? Equation can be a class, polygon can be a class, triangle can be a class, rectangle can be a class. কিন্তু ম্যাথ তো হচ্ছে একটা ডিসিপ্লিন। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে ম্যাথ কোশ্চেন, ওইটা আবার ক্লাস হতে পারে, যে ম্যাথ কোশ্চেন। কিন্তু শুধু ম্যাথ তো কোনো অবজেক্ট হয় না, ম্যাথ কোশ্চেনের একটা অবজেক্ট হতে পারে। এই যে ক্যালকুলেটর একটা ক্লাস না, তাহলে এখানে যদি আমি এখন একটা ক্যালকুলেটর নিয়ে আসি, এর একটা ক্যালকুলেটর ক্লাসের এখানে আছে, তাই না? তো এটা তো এফএক্সএমএল, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ক্যালকুলেটর ক্লাস থাকবে। তাহলে যে ক্যালকুলেটর ক্লাসে আপনার যে ভ্যালু, এটার হাইয়েস্ট ভ্যালু কি হতে পারে? That is the highest value. How many digits? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 to the power কত এটা? 10 to the power 3 6 9 12, 10 to the power 12 হচ্ছে বিলিয়ন, এটা হচ্ছে ট্রিলিয়ন, তাহলে 10 ট্রিলিয়ন। তাহলে 0 থেকে এতগুলো 9, তাহলে আপনার যে হাইয়েস্ট ভ্যালু, তাহলে হাইয়েস্ট ভ্যালু যদি একটা ফিল্ড হয় অফ ক্যালকুলেটর ক্লাস, ওকে, যে ম্যাক্স ভ্যালু, এটা আপনি ওটার মধ্যে রাখতে চান, সো দ্যাট এনি ইউজার যখন ক্যালকুলেটর ইউজ করবে, সে যদি দেখতে চায় যে হোয়াট ইজ দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু আই ক্যান ইউজ ইন দিস ক্যালকুলেটর, তাহলে ওখান থেকে সে ওটা গেটার দিয়ে দেখতে পারবে। সো ওটাকে আপনি ফাইনাল বলতে পারেন, ওটা ফিক্সড। অ্যান্ড অলসো আপনি যদি 10টা ক্যালকুলেটর অবজেক্ট তৈরি করেন, সবার জন্যই ওই হাইয়েস্ট ভ্যালু সেম, তাহলে আপনার ম্যাক্স ভ্যালু বা হাইয়েস্ট ভ্যালু ইজ স্ট্যাটিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফাইনাল। ওকে, ম্যাট্রিক্সের ডাইমেনশন, নাম্বার অফ রোজ, নাম্বার অফ কলামস, শুড ইট বি ফাইনাল ইন দ্য ম্যাট্রিক্স ক্লাস? নো, যদি ফাইনাল করেন তাহলে ইয়োর ম্যাট্রিক্স ক্লাস ইজ লিমিটেড টু এ ফিক্সড সাইজ ম্যাট্রিক্স। আপনি বলে দেন 10 by 10 and it is final, তাহলে ওই প্রজেক্টের যত ম্যাট্রিক্স তৈরি করবেন 10 by 10ই হইতে হবে, আর কোনো অপশন আপনার নাই। সো ইট মে নট বি দ্যাট মাচ ইউজফুল। তাহলে এটা চিন্তা করে করতে হবে। ওকে, সো নাও উই আন্ডারস্টুড দ্য ইন্টারফেসের ফিল্ড হ্যাজ টু বি স্ট্যাটিক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফাইনাল, which is not common in most of the classes.
দ্যাটস ওয়াই ইন্টারফেসে টিপিক্যালি আপনি ফিল্ড দেখবেন না। লাইব্রেরি থেকে আমরা অনেক ইন্টারফেস ইউজ করব, খুলে খুলে কোড দেখবো, এন্ড ইউ উইল সি দেয়ার ইজ নো ফিল্ড। যদি থাকে তাহলে এই কন্ডিশন ফিল আপ করতে হবে। তাহলে মোস্টলি ইন্টারফেস উইল হ্যাভ অ্যাবস্ট্রাক্ট। এখন এই অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথডের রোলটা কি এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে এখন মাল্টিপল ইনহেরিটেন্সে যেতে হবে। ওকে, সো মাল্টিপল inheritance. Okay, now we understand what is single inheritance. এটা মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স আমরা দেখলাম। ওকে, এখন দেখেন মাল্টিপল ইনহেরিটেন্স যদি আমাকে মাল্টিপল সুপার ক্লাস অ্যালাউ করতো অ্যাজ এ সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স, তাহলে কি প্রবলেম হতো? এটা অ্যালাউ করে না ফর এ ভ্যালিড রিজন। জাভা করে না, আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ করে, ফর এক্সাম্পল সি প্লাস প্লাস। বাট সেই ক্ষেত্রে আপনার যে প্রবাবল ডেঞ্জার, সেটা অ্যাজ এ প্রোগ্রামার আপনাকে টেক কেয়ার করতে হবে। আপনাকে অনেক ইনভেস্টিগেট করতে হবে বিফোর হ্যাভিং টু সুপার ক্লাস, which is allowed in C++. But there is a high risk and you have to do lot of, আপনাকে প্রত্যেকটা লাইব্রেরি ক্লাস খুলে দেখতে হবে। Is there any chance of that kind of problem? তো জাভা এটা অ্যালাউই করে না। ওকে, তো অ্যালাউ করলে কি হতো সেটা আগে আমরা দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে why it is not allowed. ওকে, সো ধরেন আপনার একটা সুপার ক্লাস আছে, একটা ক্লাস আছে, এটার নাম সুপার1, ডেভেলপড বাই এ থার্ড পার্টি লাইব্রেরি। ওকে, তাহলে একটা থার্ড পার্টি লাইব্রেরি থেকে আপনি একটা ক্লাস ইম্পোর্ট করেছেন সুপার1, and this library is developed in California. You have also imported another class from another third party library, library 2 থেকে, the class name is super2. Let's say it is developed in for example Dhaka, কোন একটা কোম্পানি বানিয়েছে। তাহলে আপনি ক্যালিফোর্নিয়ার একটা লাইব্রেরি থেকে ইম্পোর্ট করেছেন সুপার1, আর ঢাকার একটা থার্ড পার্টি লাইব্রেরি থেকে আপনি ইম্পোর্ট করেছেন সুপার2। Now super1 has method 11 and method 12, and super2 has method 21 and method 22. Now is there any abstract method? No, all method has implementation. So it has these three method. এখন প্রিন্ট হচ্ছে খুব কমন একটা মেথড, এটা অনেক ক্লাসেই থাকে। তাহলে ক্যালিফোর্নিয়ার যে লাইব্রেরির ওখানে যে সুপার1-এর যে অথর, উনি একটা প্রিন্ট মেথড রেখেছেন সুপার1-এর ফিল্ডগুলোকে প্রিন্ট করার জন্য। আবার ঢাকার যে সুপার2 ক্লাসের অথর, উনিও একটা প্রিন্ট মেথড রেখেছেন। প্রিন্ট, শো, ডিসপ্লে, এগুলো ভেরি কমন মেথড, অনেক ক্লাসেই থাকে। তো তাহলে এখন প্রবলেমটা হলো যে বোথ super1 and super2 now have a method with same signature, যদিও এটা coincidence, but there is a probability because these are very common methods, popular methods. এখন আপনি যদি এই দুইটাকে সুপার ক্লাস বানিয়ে একটা ক্লাস তৈরি করেন সাব এক্সটেন্ড super1, super2, and you add your own method, sub method, তাহলে এই সাব ক্লাসে এখন কয়টা মেথড থাকবে? How many methods it will inherit? 6টা। তার মধ্যে এই দুইটাতে কোনো সমস্যা নাই, এই দুইটাতে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু প্রিন্টের সে দুইটা ইনহেরিট করবে উইথ সেম সিগনেচার। এখন আপনি ওভাররাইট না করলে তো আর কোনোটাই ডিঅ্যাক্টিভেট হবে না। You are not overriding, you are inheriting two versions with same signature in the subclass. So now, if you are allowed to call, now you instantiate subclass. If you call method 11, no problem. It inherited from super1. obj.method12, still no problem, inherited from super1. 21, 22, also no problem, inherited from super2. Some method তার নিজের মেথড, এটাতেও কোনো প্রবলেম নাই। কিন্তু যখনই আপনি প্রিন্ট করবেন, that's a problem. Two definitions of prints are inherited from two superclass and none of them are overridden versions, so therefore there is a definition conflict for compiler. So এটা allow করলে রান টাইমে ক্র্যাশ করবে যদি এরকম থাকে। তাহলে প্রোগ্রামার হিসেবে আপনি C++ এ যদি করতে চান, আপনাকে সুপার1 সুপার2 তে গিয়ে দেখতে হবে যে ওখানে প্রিন্ট আছে কিনা।
দেখলেন যে ওই কোনোটাতে কমন মেথড নাই, তাহলে আপনি নিশ্চিত না। এখন সুপার ওয়ানের যে সুপার ক্লাস আর সুপার টু যে সুপার ক্লাস, ওই দুইটাতেও দেখতে হবে। কারণ আপনি সুপার ওয়ান সুপার টু তে চোখে দেখতেছেন না, কিন্তু ওরা তো ইনহেরিট করতে পারে, তাহলে ওদের সাব সুপার ক্লাস, তাহলে পুরো হায়ারার্কি চেন ধরে ধরে প্রত্যেকটা সুপার ক্লাস তার সুপার ক্লাসের কোড খুলে খুলে দেখতে হবে যে এই পুরো চেইনে এই ব্রাঞ্চ এবং এই ব্রাঞ্চ থেকে অ্যাপারেন্টলি সুপার ওয়ান সুপার টু তে যদিও বা নাও থাকে, কিন্তু পুরো ব্রাঞ্চ থেকে তো আসতে পারে, তাহলে পুরো ব্রাঞ্চ আপনাকে ইনভেস্টিগেট করতে হবে। দেয়ার ইজ নো কনফ্লিক্ট, এন্ড দ্যাটস আ প্রবলেমেটিক, টাইম কনজিউমিং। দ্যাটস ওয়াই সি প্লাস প্লাস এটা অ্যালাউ করলেও এটা প্রোগ্রামারের দায়িত্ব এটা এনশিওর করা, তো জাভা এটা অ্যালাউই করে না বিকজ অফ দিস পোটেনশিয়াল রান টাইম ক্র্যাশ। তাহলে জাভা বলতেছে ঠিক আছে, একটা সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স যদি ক্লাস হয় ওখানে প্রিন্ট ইমপ্লিমেন্টেড থাকতে পারে, কিন্তু আরেকটা যদি ইন্টারফেস হয় ওখানে প্রিন্ট থাকলেও ইমপ্লিমেন্টেশন থাকবে না, অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকবে। তাহলে একটা থেকে সে ইমপ্লিমেন্টেশন ইনহেরিট করবে অনলি ফ্রম ওয়ান, কাজেই ওখানে সেম সিগনেচার হলেও কোনো অসুবিধা নাই, ডেফিনেশন একটাই থাকবে। সো দেয়ারফর নো প্রবলেম ইন এক্সিকিউটিং। তো তখন আপনার কি হবে যে আপনি যদি এখান থেকে এটা যদি ক্লাস হয়, নাও আই এম টেলিং সুপার ওয়ান ইজ দ্য ক্লাস and some interface is the interface, তাহলে আমি এখন এই ইন্টারফেসের সবগুলো দিতে হবে। তো তাহলে কি হবে, এখানে দেখেন প্রিন্ট আছে কিন্তু বডি তো নাই, তাহলে শুধু বডি ইমপ্লিমেন্ট হবে, ইনহেরিট হবে অনলি ফ্রম সুপার ক্লাস। তাহলে আপনি যদি প্রিন্টকে কল করেন কোনো অসুবিধা নেই, you don't have multiple definition, you only have one definition. So that is why for multiple source of inheritance only one source can be class, rest of them has to be interface. তা আপনার যদি তিনটা সোর্স অফ ইনহেরিটেন্স থাকে, একটা ক্লাস হবে, তিনটা হবে, বা তিনটাই ইন্টারফেস হতে পারে, কিন্তু ক্লাস যদি থাকে একটা থাকবে। ওকে, সো আপনার ক্লাস ডায়াগ্রামে নন অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস থাকবে, অর্থাৎ দ্য ক্লাস কন্টেন্টস অল ইমপ্লিমেন্টেড মেথড, অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস থাকবে, ইন্টারফেসও থাকবে, তিনটাই আপনার ক্লাস ডায়াগ্রামে থাকবে, সবগুলোই বক্স দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবে। এনি কোশ্চেন সো ফার? যেই ক্লাসটা হচ্ছে জেনেরিক, যেই ক্লাসের অবজেক্ট আপনার অ্যাপ্লিকেশনের কনটেক্সটে প্রয়োজন নাই, কিন্তু ক্লাসটা দরকার ইনহেরিটেন্সে সাপোর্ট করার জন্য। তাহলে এখন আপনি বলতে পারেন অবজেক্টই যদি আমার দরকার না থাকে ক্লাসটাই বা বানাবো কেন? তাহলে আমার এই ইউজার ক্লাস বানানোর দরকারটা কি? এই যে আমরা ইউজার ক্লাসটা বানালাম, দরকারটা কি? এই ফিল্ডগুলো সরাসরি স্টুডেন্টে দিয়ে দিলেই তো হতো, স্টুডেন্ট এবং ফ্যাকাল্টিতে যদি দিয়ে দিতাম তাহলে তো ইউজার ক্লাসটা দরকারই পড়তো না, isn't it? I don't need any object of user class. In fact, I cannot allocate memory for user object because it is an abstract class. তাহলে আপনার কোশ্চেন অনুযায়ী এই ক্লাসটা বানানোর প্রয়োজনটা কি? আমি তো এই ফিল্ডগুলো স্টুডেন্ট ক্লাস ফ্যাকাল্টি ক্লাস অ্যাড করে দিলেই হতো, তাহলে এই ক্লাসটাই দরকার হতো না। আর ফলোইং, তাহলে এখানে যদি আমি ওই ফিল্ডগুলো এখানেও দিয়ে দিতাম আর এখানেও দিয়ে দিতাম তাহলে তো আমার ইউজার ক্লাসের দরকারই পড়তো না। কিন্তু আমরা তারপরেও এটাকে বানাচ্ছি, কেন বানাচ্ছি? ক্যান ইউ গিভ সাম অ্যান্সার? যে উই হ্যাভ নো ইন্টেনশন টু ক্রিয়েট অবজেক্ট, অ্যালোকেট মেমোরি, অর্থাৎ ইনস্ট্যান্সিয়েট করার কোনো ইচ্ছাও নাই, করতেও পারবো না, বাট স্টিল উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট দ্যাট ক্লাস অ্যাজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস। Why would you do that? একটা হলো যে টু মিনিমাইজ দ্য কোড অফ দ্য সাবক্লাসেস। তাহলে সাবক্লাসে আপনাকে এখন মাত্র এখানে 4টা ফিল্ড আছে, কিন্তু তখন থাকতো 12টা ফিল্ড, এখানে ওখানে যতগুলো মেথড থাকতো সবগুলো মেথড এখানেও থাকতো, এবং এই ফিল্ড মেথডগুলো আপনাকে ফ্যাকাল্টি ক্লাসে রিপিট করতে হতো, অ্যাকাউন্টেন্ট ক্লাসে রিপিট করতে হতো, কারণ ওগুলো কমন। তাহলে প্রত্যেকটা সাব ক্লাসে রিপিট না করে আমি একটা সুপার ক্লাসে রেখে দিলে আমার কোড অনেক বেশি অর্গানাইজড হয়। This is one motivation of creating abstract class, but the bigger motivation is to achieve polymorphism, to be able to make polymorphic call.
সো পলিমরফিক কল তখনই করা যাবে যখন আমি সুপার ক্লাস ক্যান রিপ্রেজেন্ট সাব ক্লাস। ওকে, এখানে আপনাকে একটু দেখাই। হোয়াট ইজ U1, U2, U3? What is U1, U2, U3 according to the screen? What are they? User class object not instantiated, just class handle null. Okay, so if user is not an abstract class, then I can say U1 equal to new user. Now S1 is a student handle. I can also instantiate new student. So J class object সেই ক্লাসের ইনস্ট্যান্স আমি ক্রিয়েট করতে পারি আনলেস দ্য ক্লাস ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট। তাহলে এখানে U1 এ আমি ইউজার ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে পারি, S1 এ আমি স্টুডেন্ট ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে পারি। বাট স্টুডেন্ট যদি ইউজারের সাবক্লাস হয়, ইউ ক্যান অলসো ইউজ ইউজার অবজেক্ট টু রিপ্রেজেন্ট সাবক্লাস ইনস্ট্যান্স। So you can also say U2 equal to new student, U3 equal to new faculty. So a superclass handle can be used to represent subclass instances. Okay? Why it is allowed? Because I have a student class running in IRIS. Now, next year for PhD student, MPhil student, I need a extended class research student. So research student will have everything what student has. তাহলে স্টুডেন্ট ক্লাসের 10টা ফিল্ড 10টা মেথড সবই কিন্তু রিসার্চ স্টুডেন্টে থাকবে, প্লাস এক্সট্রা ফিল্ড এক্সট্রা মেথড। সো সাব ক্লাস ইজ এ প্লাস প্লাস অফ সুপার ক্লাস। তাহলে সাবক্লাস ইজ এ মোর স্পেসিফিক টাইপ অফ সুপারক্লাস বিকজ এভরিথিং ইন সুপারক্লাস ইজ অলসো ইন সাবক্লাস। তাহলে এটা একটা ইজি রিলেশন এস্টাবলিশ করে। তাহলে আপনি তো একটা স্টুডেন্ট, সো ইফ আই হ্যাভ এ স্টুডেন্ট হ্যান্ডেল, ক্যান আই সে ইউ আর এ স্টুডেন্ট? ইয়েস, ইউ আর এ স্টুডেন্ট ইনস্ট্যান্স। সো a student handle বা object can represent you. A declared object is nothing but reference, empty reference in Java because you have to allocate memory. So you are the new student. Now you can be represented by a student object ASIC by S1. But can you deny you are a person? Can you deny you are a person? No. Cannot, because student is a subclass of person. Suppose. তাহলে একটা পার্সন অবজেক্ট অলসো ক্যান রিপ্রেজেন্ট ইউ, বা ইন আইরাস এর ক্ষেত্রে পার্সনের জায়গায় ইউজার, তাহলে একটা ইউজার অবজেক্ট অলসো ক্যান রিপ্রেজেন্ট ইউ। দ্যাট ইজ ওয়াই ইজি রিলেশন এস্টাবলিশ করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আপনি কোডে যা খুশি করতে পারেন, কম্পাইলার তো আপনাকে আটকাবে না। সো ইউ ক্যান এক্সটেন্ড দ্য বটল অ্যান্ড সাবক্লাস ক্যান বি মাউস, সেটা আপনার ব্যাপার, বাট লজিক্যালি ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। এই জন্য আমাদের এটা ইনশিওর করতে হবে। তাইলে কি হবে, বটলের যে লিকুইড কোয়ান্টিটি দ্যাট উইল বি ফিল্ড অফ মাউস, রিডিকুলাস, তাই না? তো এই জন্য আমরা ইজি রিলেশন এস্টাবলিশ না হলে করব না। এই লজিক্যাল কানেকশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এন্ড দ্যাটস ওয়াই সুপার ক্লাস অবজেক্ট অলসো অ্যালাউড টু রিপ্রেজেন্ট সাব ক্লাস এক্সটেন্স। এখন আমার যদি একটা অ্যারে থাকে ইউজার টাইপের, তাহলে এই অ্যারের এলিমেন্ট গুলো কি? তাহলে যে ইউজার লিস্ট হচ্ছে আমার অ্যারে নেম, এটা একটা অ্যারে অফ হোয়াট টাইপ? ইন্টিজার, ইউজার অ্যারে। তাহলে অ্যারের এলিমেন্ট গুলোর টাইপ কি? হ্যাঁ, ইন্টিজার অ্যারের এলিমেন্ট গুলোর টাইপ কি? ইন্টিজার। তাহলে এটা ইউজার অ্যারে। তাহলে এই অ্যারের এলিমেন্ট গুলোর টাইপ কি? ইউজার কি? ইউজার ইনস্ট্যান্স না ইউজার হ্যান্ডেল? নো, ইউজার হ্যান্ডেল অবজেক্ট, ইউজার অবজেক্ট, নট দ্য ইনস্ট্যান্স। তাহলে ইউজার লিস্ট 0, ইউজার লিস্ট 1 এর এক একটা ইউজার হ্যান্ডেল। তাহলে আপনি ইউজার লিস্ট 0 তে বলতে পারেন নিউ স্টুডেন্ট, ইউজার লিস্ট 1 এ বলতে পারেন নিউ ফ্যাকাল্টি। আপনি যেমন বলতেন না যে U1 ইকুয়াল টু নিউ, S1 ইকুয়াল টু নিউ স্টুডেন্ট, তো S1 একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট অবজেক্ট, আর এখানে অবজেক্ট হচ্ছে অ্যারের এলিমেন্ট, তাহলে ওটাতেও তো নিউ করতে হবে।
তাইলে দেখেন আপনার এখানে সবগুলাই কিন্তু ইউজার টাইপের হ্যান্ডেল। দ্য অবজেক্ট টাইপ ইজ ইউজার, কিন্তু ইনস্ট্যান্স টাইপ ডিফার্স। তো এখন আপনি লুপ চালায় যদি বলেন ইউজার লিস্ট ডট অ্যাপ্লাই ফর লিভ, বুম, নাও ইফ ইউজার লিস্ট 0, যখন i যখন 0 হবে তখন স্টুডেন্ট ক্লাসের অ্যাপ্লাই ফর লিভ উইল বি এক্সিকিউটেড। i যখন 1, ফ্যাকাল্টি ক্লাসের অ্যাপ্লাই ফর লিভ উইল বি এক্সিকিউটেড। সেম থিং ফর 2। যখন i যখন 3, তখন অ্যাকাউন্টেন্ট ক্লাসের অ্যাপ্লাই ফর লিভ উইল বি এক্সিকিউটেড। বুঝতে পেরেছেন? So that is the polymorphism. You are making a polymorphic call. এটা পসিবল হলো ইউজার ক্লাসটা আছে বলে। So that is another reason to create a super class, even though you don't need instance. So দুইটা পারপাস, কোডটাকে অর্গানাইজ করা যাতে সাব ক্লাসে কোড রিপিট করতে না হয়, প্রত্যেকটা সাব ক্লাসে কমন পার্টগুলো ওখানে রাখতে পারি, কমন মেথডগুলো রাখতে পারি, and it also allow to make polymorphic call for the common methods যেটা সুপার ক্লাসে আছে। So that is the reason we create abstract class. So that was your question. You got the answer? Okay. Any other question? আপনাদের ক্লাস শেষ কয়টায়? ও সময় আছে অনেক। ওকে, তাহলে আমরা যদি এটা টেস্ট করি, টেস্ট করেছিলাম আপনাদের সেকশনে। ওকে, পানির বোতলটা ভুলে যেতে আচ্ছা, আমাদের একটা প্রজেক্ট আমরা শুরু করেছিলাম, টেস্টিং অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস। দেখেন ইউজার হচ্ছে আমার সুপার ক্লাস, বাট এটা কি ধরনের ক্লাস? অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস। এখন আমার এটা কি ধরনের মেথড? হাউ ডু ইউ নো? বডি নাই। এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট কিওয়ার্ডটা যদি না দেয় ও আমাকে এরর দিবে, তাহলে আমাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট কিওয়ার্ডটা দিতে হবে। ওকে, না না আমি যাবো, যে আপনাদের শেষ করে দিয়ে নিয়ে আসবো। আমার ওই যে ককটেল তৈরি করি আমি, হ্যাঁ, লেমন জুস, সল্ট, এগুলো দিয়ে আইস। ওকে, বড় বোতল। তো এখন যেহেতু এখানে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড আছে, নাও দ্য ক্লাস হ্যাজ টু বি অ্যাবস্ট্রাক্ট। ওকে, তাহলে আমি যদি বলি যে এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস না, নাও গন্ডগোল, এরর। ওকে, পাবলিক ক্লাস ইউজার আমি বললাম, কিন্তু আমার এটা কন্টেইনস অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড, এই যে এরর দিয়ে দিয়েছে। কি বলছে? ও বলছে যে বলতেছে তুমি এটাকে ওভাররাইট করো, হ্যাঁ, স্টুডেন্ট ক্লাসে। তো এটা করলাম, কিন্তু এখানেই প্রবলেমটা হচ্ছে এই কারণে যে ইউজার ক্লাসটাই সে এখন আর রিকগনাইজ করছে না অ্যাজ এ ভ্যালিড ক্লাস, বিকজ দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড। তো তাহলে সিন্স উই হ্যাভ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড, আমাকে এখন অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড আছে যেহেতু, এটা কি বলছে? ABS TRACT, হ্যাঁ, অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড যেহেতু আছে, তাহলে আমার ক্লাস হ্যাজ টু বি অ্যাবস্ট্রাক্ট। নাও দ্যাট অ্যারো শুড বি গন। তাহলে এটা মাথায় রাখতে হবে প্রথম জিনিস। আচ্ছা, আমার যদি অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড না থাকে তাহলে কি ক্লাস অ্যাবস্ট্রাক্ট হতে পারবে? Why you make a class abstract? যে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকলে যদি সেটাকে কল করে ক্লায়েন্ট দিয়ে, তাহলে তো ক্র্যাশ করবে। তাহলে ক্লায়েন্টই যদি না থাকে তাহলে কল করার সুযোগ নাই। এই জন্য আপনি অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস বানান যাতে ইনস্ট্যান্সিয়েট করা না যায়। ইনস্ট্যান্সিয়েট না করতে পারলে তো ক্লায়েন্টও হবে না। সেই ক্ষেত্রে আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে পারবেন সাব ক্লাসকে। তো সেই ক্ষেত্রে সাব ক্লাসের ভার্সন এক্সিকিউট হবে, আপনার সুপার ক্লাসের ভার্সন তো এক্সিকিউট হচ্ছে না।
তো অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড থাকলে অ্যাবস্ট্রাক্ট ক্লাস করতে হবে। কিন্তু মাই কোশ্চেন ইজ নাও I don't have any abstract class. I have commented line number 105. But still, can I make the class abstract? No, দেখাবে না। You can. কেন? যে আপনার হয়তো ওখানে কোনো অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড নাই, কমন মেথড নাই, যেগুলো সব সাব ক্লাসের জন্য কাস্টম ইমপ্লিমেন্টেশন করতে হবে। সো যার কারণে আপনি হয়তো কোনো, যেমন চেঞ্জ পাসওয়ার্ড রাখছেন, এটা তো কাস্টম ইমপ্লিমেন্টেশন না, সেম ইমপ্লিমেন্টেশন, তো এটা সুপার ক্লাসে রেখেছেন, বাট ইটস নট অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড। তো হতেই পারে যে আপনার সুপার ক্লাসে সবগুলো ইমপ্লিমেন্টেড, বাট স্টিল ইউ ক্যান মেক ইট অ্যাবস্ট্রাক্ট টু প্রিভেন্ট অ্যাক্সিডেন্টাল ইনস্ট্যান্সিয়েশন। যে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড নাই, কিন্তু ক্লাসটা হতে পারে যেটা জেনেরিক, টু হ্যাভ অ্যান অবজেক্ট ইনস্ট্যান্স, টু ইউজ ইট অ্যাজ এ ভেরিয়েবল ইন দ্য অপারেশন। তো সেই হিসাবেও আপনি কিন্তু একটা ক্লাসকে অ্যাবস্ট্রাক্ট করতে পারেন। তাহলে আপনাকে যদি বলা হয় a class has an abstract method, is the class abstract? Yes, it has to be. কিন্তু আপনাকে যদি উল্টাটা বলা হয় there is an abstract class, does it contain abstract method? Not necessarily. Okay, সকল খারাপ সকল খারাপ ওরকম আর কি। তো তাহলে এটা আমরা টেস্ট করলাম। এখন যেহেতু এখানে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড আছে, apply for leave, now we have some subclass student extend user. এখন আমি যদি ওভাররাইডটা না করি, now it will not recognize student as a class. ও কি বলতেছে যে স্টুডেন্ট ক্লাস মাস্ট আইদার নিজেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে হবে, সেই ক্ষেত্রে সে ইনহেরিটেড অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথডকে নিজের মধ্যে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড হিসেবে রেখে দিতে পারে, অথবা তাকে কি ওভাররাইড করতে হবে, or implement inherited abstract method apply for leave. তাহলে ইউজারের যে অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড আছে apply for leave, সেটা তোমাকে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে, অর্থাৎ ওভাররাইড করতে হবে, অথবা নিজেকে অ্যাবস্ট্রাক্ট ডিক্লেয়ার করতে হবে। আদারওয়াইজ compiler is not recognizing student as a type. তো তাহলে হয় আমাকে ওভাররাইট করতে হবে, ম্যান্ডেটরি ওভাররাইট, and now the error gone, or আমাকে বলতে হবে যে স্টুডেন্ট নিজেও অ্যাবস্ট্রাক্ট। তো এখন আইরাসে কি স্টুডেন্ট শুড বি অ্যাবস্ট্রাক্ট অর নন অ্যাবস্ট্রাক্ট? আইরাসের জন্য স্টুডেন্ট কি অ্যাবস্ট্রাক্ট হওয়া উচিত নাকি উচিত না? নন অ্যাবস্ট্রাক্ট। তাইলে আমরা বলবো না যে স্টুডেন্ট ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট, তাইলে আমরা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করব। আইরাসে আপনি কি বলতে পারেন যে এই সাবক্লাসটাও অ্যাবস্ট্রাক্ট হতে পারে? একটা এক্সাম্পল, user is the superclass. Can there be a subclass of user which itself can be abstract? অর্থাৎ সাবক্লাস ইউজারের থেকে আরেকটু স্পেসিফিক, বাট স্টিল নট গুড এনাফ টু ক্রিয়েট ইনস্ট্যান্স, এরকম একটা ক্লাস চিন্তা করতে পারেন উইদিন দ্য কনটেক্সট অফ আইরাস। গেস্টের অবজেক্ট তৈরি করবেন না, গেস্ট হিসাবে যদি কেউ জয়েন করে। এমপ্লয়ি, সিআইটিএস কি কোনো এমপ্লয়ি অবজেক্ট তৈরি করে না অ্যাকাউন্টেন্ট অবজেক্ট তৈরি করে? অ্যাকাউন্টেন্ট অবজেক্ট, ফ্যাকাল্টি অবজেক্ট, রেজিস্ট্রেশন অফিসার অবজেক্ট, ড্রাইভার অবজেক্ট, পিওন অবজেক্ট, সবাই এমপ্লয়ি। সো এমপ্লয়ি ইজ মোর স্পেসিফিক দেন ইউজার, বিকজ এমপ্লয়ির মধ্যে কি থাকবে? ডেজিগনেশন, ডেট অফ জয়নিং, স্যালারি, এগুলো থাকবে। কিন্তু এমপ্লয়ি নিজেও অ্যাবস্ট্রাক্ট হতে পারে, কারণ এমপ্লয়ির আসলে কোনো অবজেক্ট ক্রিয়েট হবে না আইরাসে। তাহলে এমপ্লয়িকে আপনি এক্সটেন্ড করবেন ফ্যাকাল্টি, নন ফ্যাকাল্টি, বা ফ্যাকাল্টি আর বাকিগুলো আপনি বলতে পারেন এই যে অ্যাকাউন্টেন্ট আরো যারা আছে। তাহলে যে অ্যাপ্লাই ফর লিভ আপনি এমপ্লয়ির মধ্যেও অ্যাবস্ট্রাক্ট হিসেবে রেখে দিতে পারেন।
অথবা এমপ্লয়িতে আপনি এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন ফর নন ফ্যাকাল্টিস, কারণ অ্যাকাউন্টেন্ট, অ্যাডমিশন অফিসার, রেজিস্ট্রেশন সবার জন্য অ্যাপ্লাই ফর লিভের প্রসেস সেম। তো তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন, এখন ধরেন আমি যদি এখানে বলি যে এমপ্লয়ি যদি আরেকটা ক্লাস তৈরি করি, এখানে নিউ জাভা ক্লাস এমপ্লয়ি, এক্সটেন্ড কাকে, ইউজার। তাহলে এমপ্লয়ির কমন কি থাকবে, কি বলতেছে, ওই যে আমি ওভাররাইট করি নাই সেই জন্য, ওটা করলে চলে যাবে। ওকে, তাহলে এখানে এক্সট্রা ফিল্ড কি দিতে পারি, ভ্যালিড ফর অল এমপ্লয়ি, ডেজিগনেশন, তাই না? তাহলে এটারও যেহেতু সাবক্লাস হবে প্রোটেক্টেড, স্ট্রিং ডেজিগনেশন, তারপরে প্রোটেক্টেড ফ্লোট স্যালারি। এখন শুড ইউ ইমপ্লিমেন্ট অ্যাপ্লাই ফর লিভ অর নট? আপনি যদি ইমপ্লিমেন্ট না করেন এটাকে অ্যাবস্ট্রাক্ট হিসেবে ছেড়ে দিতে পারেন। আর সেই ক্ষেত্রে ফ্যাকাল্টি উইল বি সাবক্লাস অফ এমপ্লয়ি, নট ইউজার। এখন ফ্যাকাল্টি ইমপ্লিমেন্ট করে নাই, করতে অ্যাপ্লাই ফর লিভ, তাহলে এই যে ফ্যাকাল্টিকে এখন ওভাররাইট করতে হবে অ্যাপ্লাই ফর লিভ। এখন ফ্যাকাল্টির আপনি এক্সট্রা ফিল্ড দিতে পারেন, নাম্বার অফ পাবলিকেশনস। ফ্যাকাল্টিকে আপনি আর এক্সটেন্ড করবেন না, সো ইট ক্যান বি প্রাইভেট। ওকে, ইন নাম্বার অফ পাবলিকেশন, এরকম আরো দিতে পারেন, জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে দিচ্ছি। তাহলে এখন এখানে যে ওয়ার্কফ্লো ফর ফ্যাকাল্টি অ্যাপ্লাইং ফর লিভ ইনক্লুডিং মেকআপ ক্লাস প্ল্যান, না থাকলে বলতে হবে যে there is no makeup, ওকে, বাট একটা প্ল্যান দিতে হবে। আর স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে কি হবে, স্টুডেন্ট কিন্তু এমপ্লয়িকে এক্সটেন্ড করে নাই, স্টুডেন্ট কিন্তু ইউজারকে এক্সটেন্ড করছে। তাহলে এখানে আপনি বলবেন যে ওয়ার্কফ্লো ফর স্টুডেন্ট, ওকে, অ্যাপ্লাইং ফর সেমিস্টার ব্রেক, সেমিস্টার লিভ। Okay, so workflow different for employee and student, but employee মধ্যেও আবার ডিফারেন্ট, ফ্যাকাল্টির জন্য মেকআপ প্ল্যান দিতে হয়, অন্য এমপ্লয়ীদের জন্য মেকআপ প্ল্যান দিতে হয় না। তাহলে এখন আপনি যেটা করতে পারেন, এমপ্লয়ীকে কি আপনি ইনস্ট্যান্সিয়েট করবেন না, সো ইট ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট ইজ ফাইন, বাট স্টিল আপনি কি এখানে ওভাররাইট করবেন অ্যাপ্লাই ফর লিভ, না করবেন না? করলে এটা বাকি সব সাবক্লাসের জন্য রিলেভেন্ট, বাট এক্সেপ্ট ফ্যাকাল্টি। তাইলে আপনি যদি এখন এখানে ইমপ্লিমেন্ট করেন যে ওয়ার্কফ্লো ফর অল এমপ্লয়িজ এক্সেপ্ট ফ্যাকাল্টি, পুরো টানতে হবে, okay, workflow common workflow for all employees except faculty, okay। তাহলে আপনার এই যে অ্যাকাউন্টেন্ট আছে, এখানে অ্যাকাউন্টেন্ট, এই যে অ্যাকাউন্টেন্ট কাকে এক্সটেন্ড করবে, এমপ্লয়িকে। এখন অ্যাকাউন্টেন্টকে কিন্তু এটা এক্সটেন্ড করার প্রয়োজন নাই, মানে ওভাররাইট করার প্রয়োজন নাই। তারপরে আপনার যদি হয় অ্যাডমিশন অফিসার, তারও কি দরকার আছে?
তারও দরকার নাই। বা ধরেন কন্ট্রোলার অফ এক্সাম, তাহলে কন্ট্রোলার অফ এক্সাম অলসো এক্সটেন্ডস এমপ্লয়ি, বাট তারও কিন্তু ওভাররাইড করার দরকার নাই। টেকনিক্যালি ফ্যাকাল্টিরও দরকার নাই, কারণ এটা এমপ্লয়িতে ইমপ্লিমেন্ট করা আছে, কিন্তু এইটা তার ইমপ্লিমেন্টেশন পছন্দ না, তখন সে অপশনাল ওভাররাইড করবে। সো নাও ফর ফ্যাকাল্টি ইট ইজ অপশনাল ওভাররাইড, বিকজ ইন এমপ্লয়ি ক্লাস ইট ইজ ইমপ্লিমেন্টেড। এখন এমপ্লয়ি ক্লাসে কেন ইমপ্লিমেন্ট করলেন? কারণ আমার 20 ধরনের এমপ্লয়ি, শুধু ফ্যাকাল্টি ছাড়া বাকি সবার জন্য এটা কমন। তাইলে অ্যাবস্ট্রাক্ট রেখে বাকি 20টাতে ইমপ্লিমেন্ট করলে তো 19টার কোড সেম হবে, তাহলে ওই কোডটা আপনি 19 জায়গায় কেন রিপিট করবেন? এখানে দিয়ে দেন, কিন্তু আপনি বলতে পারবেন কিন্তু এটা তো ফ্যাকাল্টির জন্য মিলবে না। নো প্রবলেম, অনলি শুধু ফ্যাকাল্টিতে ওভাররাইট করেন। বাট এটা কম্পাইলার আপনাকে ফোর্স করছে না, আপনাকে লজিক অনুযায়ী এটা ডিসিশন নিতে হবে। সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ হ্যাভ টু বিল্ড দ্য। এখন এই যে ক্লাসগুলো আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতেছি এইভাবে, ওয়াই এইভাবে সুন্দর করে গুছিয়ে গুছিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করতেছি? কারণ আমার ক্লাস ডায়াগ্রাম এইভাবে দেখানো আছে। আমি আপনাকে ডাইরেক্ট দেখাচ্ছি, বাট অ্যাকচুয়াল ডেভেলপমেন্টে ক্লাস ডায়াগ্রাম ফলো করা হবে। ক্লাস ডায়াগ্রামে এগুলো দেখানো আছে, কে কার সাব ক্লাস, কে কোনটা ওভাররাইট করে, কার সাথে ইনহেরিটেন্স সম্পর্ক, কার সাথে অ্যাগ্রিগেশন, কম্পোজিশন, আদার টাইপ অফ অ্যাসোসিয়েশন সম্পর্ক, এগুলো সব আপনার ক্লাস ডায়াগ্রামে বক্স এবং কানেকশনস দিয়ে দেখানো থাকবে। প্রোগ্রামার হিসেবে আপনার কাজ অনেক ইজি, ওটা দেখে দেখে খালি ইমপ্লিমেন্ট করেন, আপনাকে এগুলো চিন্তা করতে হবে না। এখানে তো আমি চিন্তা করে জিনিসটা করছি কেন, যাতে আপনারা রিলেট করতে পারেন, ফর ইউ অ্যাজ ফর টিচিং। বাট ফর রিয়েল ডেভেলপমেন্ট তো এইভাবে চিন্তা করে কেউ ক্লাস বানাবে না, তাহলে তো গন্ডগোল হয়ে যাবে। আমার এই ক্ষুদ্র চিন্তায় কি আসবে, ওই মুহূর্তে আমার মুড খারাপ, চিন্তা কাজ নাও করতে পারে, সকালে কফি খাইতে ভুলে গেছি, ব্রেন কাজ করতেছে না, এরকম করলে তো হবে না। আই উইল ফলো দ্য ডিজাইন, স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, ক্লাস ডায়াগ্রাম। তাইলে আমার ওয়ার্কফ্লো থেকে ক্লাস ডায়াগ্রামে এই কানেকশনস গুলো দেখাতে হবে। ওকে, all the class abstract including abstract class and interfaces need to be identified, এবং তারা একটা আরেকটার সাথে কিভাবে রিলেটেড, how they interact with each other, what type of associations they have, what are the multiplicity, all of them need to be shown in the class diagram. That's the structural design. So coding part e giye life easy. বুঝা গেল? Any question? So there is a project called Mini IDAS. এটা বলেছিলাম আপনাদের সেকশনে। এই প্রজেক্টটা আমি আসলে বিল্ড করব ডিউরিং দ্য সেমিস্টার, কিন্তু এটা রিপিট হবে না। যেমন কমপ্লেক্স নাম্বার সব সেকশনেই নতুন করে করা হয়েছে, এইখানে কিন্তু সেটা হবে না। এইখানে আপনার সেকশনে কিছুটা বিল্ড করা হবে, আপনার সেকশনে যেটা বিল্ড করা হলো সেটা অন্য সেকশনে দেখানো হবে, দেখায় অন্য সেকশনে আবার কিছু বিল্ড করা হবে, সেটা আবার আপনার সেকশনের পরের দিন দেখানো হবে। সো আপনারা নিজেরা এই প্রজেক্টটা ট্র্যাক রাখবেন, কারণ এটা তো আপনার শেয়ার ফোল্ডারে আছে অলরেডি। তো এটা লাইভ আপডেট হইতে থাকবে, সবগুলো প্রজেক্টই রিয়েল টাইম আপডেট হয়। সো এই প্রজেক্টটা আপনারা রিলেট করতে পারবেন উইথ ইউর ওন প্রজেক্ট। সো এখানে আমি একটা ড্যাশবোর্ড ওরিয়েন্টেড ডিজাইন করব। সো দেয়ার উইল বি ড্যাশবোর্ড, ওকে, for few users of IDAS, for example faculty, student, head of the department, register, ওকে, এরকম কয়েকটা ইউজারের জন্য, প্রত্যেকটা ইউজারের জন্য আবার ধরেন একটা দুইটা গোল, ওকে, যেগুলো আমরা জানি অ্যাজ IDAS ইউজার উই নো হোয়াট আর দ্য গোলস। যেমন স্টুডেন্টের জন্য, যেমন ফ্যাকাল্টির জন্য হতে পারে কি, বা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ক্যান অফার কোর্স, তাহলে কোর্স অফার করা হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টের একটা গোল, ওকে। তো এইভাবে আমরা এই মিনি আইডাসটাকে বিল্ড করব, যেখানে আমাদের সবকিছুই থাকবে, টেবিল থেকে শুরু করে, গ্রাফ থেকে শুরু করে, ওকে, ফাইল থেকে শুরু করে, সবই গ্র্যাজুয়ালি যখন যে কনসেপ্টটা কভার হবে। এখন থেকে নাও অনওয়ার্ডস নো মোর প্র্যাকটিস প্রজেক্ট, ছোট ছোট প্র্যাকটিস প্রজেক্ট আর আমরা করব না। এইটাকে একটা আইডাসের মিনি ভার্সন হিসাবে আমরা আমাদের যত কনসেপ্ট এটার মধ্যে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব, তাহলে এটা at the end of the semester it will become a mini project.
which is relatable to your own project. বাট এটা আমি এককভাবে বিল করছি, কিন্তু আপনারা 4 জনে মিলে বিল করবেন, যার কারণে আপনাদের যাতে মার্জিন প্রবলেম না হয়, শুরু থেকেই যে যাই একটু একটু করে বাড়াবেন, সাথে সাথে সেটা পুশ পুল করে মেইন ব্রাঞ্চে আপডেটেড রাখবেন। তাহলে আপনার আর মার্জিনের সময় যে এররগুলো হওয়া জিনিস আপনি ডেমো দিতে পারবেন না, সো ইউ আর ইন প্রবলেম। যদি ইন্ডিভিজুয়ালি করেন, কিন্তু আপনি যখনই যেটা করলেন তখনই সেটা পুশ করে দিলেন, আরেকজন করলো, সেও পুশ করলো, পরে আপনি যখন আরেকটা আপডেট করবেন আপনি আবার পুল করে, তাহলে আপনি যেই মুহূর্তে পুল করলেন ওই মুহূর্তে সবার আপডেট ওখানে সিঙ্ক করা আছে, ওটার উপরে আপনি কাজ করলেন, করে আপনার আপডেট সহ আবার আপনি পুশ করলেন, তাহলে আপনার নতুন আপডেট সহ পুরোটা আবার সিঙ্ক হয়ে গেল। তো তাহলে একটু একটু করে সবাই বাড়বে, একটু একটু করে সিঙ্ক হতে থাকবে। তো তখন যে যখন পুশ পুল করে এরর হবে ওই লেভেলে ওটা রিজলভ করে ফেলা ফর দ্য এন্টায়ার প্রজেক্ট ইন দ্য মেইন ব্রাঞ্চ। তাহলে দিন শেষে আপনাকে আর ইন্টিগ্রেট মার্জ করতে হবে না, কারণ আলাদা আলাদা কাজ করে যদি মার্জ করতে যান প্রবলেম হবেই, পাথ মিলবে না, এই মিলবে না, প্যাকেজ চেঞ্জ, হাবি জাবি, ইম্পোর্ট করতে পারবেন না, ওনার ক্লাস তো ওনার ল্যাপটপে আছে, আপনার ওইটা দরকার, আপনারটা কাজ করবে না কারণ ওইটা তো আপনার এখানে নাই, তাহলে আপনি ওই শেষ পর্যন্ত বসে থাকবেন মার্চ করার জন্য, তাহলে ওই ক্লাস ছাড়া তো আপনার এটা কাজ করবে না, কারণ ওইটার অবজেক্ট আপনার দরকার, কিন্তু ওই ক্লাস তো আর আপনি বানান নাই, উনি বানাইছে, তাহলে ওনার কাছ থেকে বারবার আপনাকে পেন ড্রাইভে নিতে হবে, এগুলো ইট উইল ক্রিয়েট এ বিগ প্রবলেম ফর ইউ, ইউ ক্যানট ম্যানেজ দ্য ভার্সনস। গিটহাবের সুবিধা হলো যে আপনি যদি পুরনো ভার্সনে ফেরত যেতে চান সেটাও সম্ভব, each and every version will be kept there. So it's a version management tool for a team, not for individual. It's a team project version management tool. And এটা এখন ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড, যদিও এটা মাইক্রোসফট ওন করে, বাট অ্যাক্রস দ্য ইন্ডাস্ট্রি এটা সবচেয়ে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পপুলার। So as a CSC graduate, if you don't have a GitHub portfolio of your own projects, তাহলে আপনার যে অনুসন্ধিৎসু মনস্কতা, যে আপনি ইন্ডাস্ট্রিতে রিলেভেন্ট, ইউ আর আপডেটেড, মনে রাখেন যে অনেক আইটি প্রফেশনালস উইল নো লঙ্গার বি নিডেড ইন কামিং ইয়ার্স বিকজ অফ দ্য গ্রোথ অফ এআই। হ্যাঁ, কালকে একটা ভিডিও দেখলাম, সাউথ কোরিয়ার কথা যদি আপনি চিন্তা করেন, যে পপুলেশন গ্রোথ নেগেটিভ এখন, and they are fearing যে they will মানে ডিস্টিংক্ট না, যদি এইভাবে চলতে থাকে আগামী 100 বছর পরে সাউথ কোরিয়ান সিভিলাইজেশন থাকবে না, কারণ চাইল্ড বার্থ ইজ নেগেটিভ ইন দ্য সেন্স যে বেশি লোক, যে কয়েকজন লোক মরে তার থেকে বেশি চাইল্ড যদি জন্ম হয় তাহলে এটা ভালো, কিন্তু এটা হচ্ছে না। একটা সোসাইটি ধরে রাখতে গেলে একটা হিসাব আছে যে পার ফিমেল দেয়ার শুড বি হাউ মেনি চিলড্রেন, ওকে, আই গেস 2 point something, ওকে, কোরিয়াতে এটা 1-এর নিচে, তার মানে এভরি ফিমেল অ্যাকচুয়ালি আর নট মাদার, ওকে। তো এইটা হয়ে যাচ্ছে এখন আস্তে আস্তে। তো এখন এই যে অনেকে বিভিন্ন কারণে, ধরেন প্রফেশন, জব, এই সমস্ত কারণে, তারপরে ধরেন অনেকে একটু বিকজ অফ দ্য কেরিয়ার লেট ম্যারেজ হয়, তখন দেখা যায় যে আপনার প্রেগনেন্সি রিলেটেড কমপ্লিকেশনস গুলো হয়। তো এখন অনেকে কি হচ্ছে, সারোগেসির দিকে যাচ্ছে। সারোগেসি মানে ইউ রেন্ট সামওয়ানস হোম, ওকে, প্ল্যান্ট দ্য বেবি দেয়ার আর্টিফিশিয়াল ইন দ্য ল্যাব অ্যান্ড জাস্ট দে উইল গেট সাম মানি। এইটা এখন চলে যাচ্ছে যে এআই বেসড টেকনোলজি উইল কাম, যে আর্টিফিশিয়ালি ইউ ডোন্ট নিড এ হিউম্যান হোম অ্যাকচুয়ালি টু give birth of a baby. তো এই যে আমরা আউটসোর্সিং এর কাজ করি, বিভিন্ন ধরনের কাজ করি, রেগুলার কাজের জন্য আউটসোর্সিং আর প্রয়োজন হবে না। তাহলে আপনাকে রিলেভেন্ট থাকতে হবে এবং কাটিং এজ নিশ, আপনাকে নিশ টেকনোলজিতে ডেভেলপ করতে হবে নিজেকে, ওকে। তো এই জন্য এই মাইন্ডসেট গুলো একটু রাখতে হবে যে যখন যেটা হচ্ছে, যখন যেটা রিলেভেন্ট আমাকে আপডেট করে নিতে হবে উইথ দ্যাট, ওকে। আচ্ছা, তাহলে আমাদের নেক্সট কি আছে এজেন্ডাতে? ফাইনাল, ওকে।
ফাইনাল কথাটা আমরা শেষ করে দিই আপনাদের সেকশনে। ফাইনাল field means constant. Okay, so if I say ধরুন আমরা কোনটা খুলবো, একটা ক্লাসেরটাই খুলি, নাকি দেখাবো যে ফাইনাল প্রজেক্ট, এটা নতুন করি, হ্যাঁ, টেস্টিং ফাইনাল। Now final means all three: final field, final method and final class. Okay. এখন আমি যদি এখানে একটা মডেল ক্লাস বানাই, ওকে, some super class. Now some super class, let's say, have some field, okay, so protected, super class হলে protected দিবেন, না দিলে যে হবে না তা না, তাহলে তাকে আবার গেটার সেটার ইউজ করতে হবে সব সময়, সেটা ভালো কিছু না। গেটার সেটার বাইরের লোকের জন্য, নিজের ফিল্ডকে আমি কেন গেটার সেটার দিয়ে অ্যাক্সেস করব? আই শুড বি এবল টু অ্যাক্সেস देम ডাইরেক্টলি। তাহলে ইনহেরিটেড ফিল্ড গুলো যাতে প্রোটেক্টেড থাকে, তাহলে সাব ক্লাসের জন্য নো প্রবলেম। সো লেটস সে protected int some val, protected, okay, string some str, okay, protected। এখন আপনি যদি এখানে একটা ফাইনাল ফিল্ড রাখতে চান, ওকে, ফাইনাল int some count, okay, সাধারণ অবজেক্ট, should it be final or static? এই ক্লাসের কয়টা অবজেক্ট ক্রিয়েট হয়েছে সেটা আপনি এই ক্লাসের একটা ফিল্ডে রাখতে চান, should it be static or final? স্ট্যাটিক, কারণ যে কোনো অবজেক্ট যদি ক্লায়েন্ট হয় একই ভ্যালু পাবে, সো ইট শুড বি শেয়ার্ড ভ্যালু। তাহলে ইট ডাজন্ট, বাট এটা স্ট্যাটিকের সাথে সাথে কি এটা ফাইনাল হওয়া উচিত নাকি নন ফাইনাল হওয়া উচিত? কারণ এটা চেঞ্জ হবে, তাহলে এটা ফাইনালের জন্য কোয়ালিফাই করে না, তাহলে এটা স্ট্যাটিক। তো স্ট্যাটিক হইলে আপনি চাইলে ইনিশিয়াল ভ্যালু দিয়ে রাখতে পারেন এখানে, ওকে, না দিলেও সমস্যা নাই। কিন্তু না দিলে কি হবে, আপনি তো কনস্ট্রাক্টরে এটা দিবেন না, কারণ কনস্ট্রাক্টরে স্ট্যাটিক ফিল্ডের মানে আপনি করতে পারেন, আপডেট করবেন, আসলে এখানে প্লাস প্লাস করবেন, কিন্তু ইনিশিয়াল ভ্যালুটা কি হবে, তাহলে সেটা আপনি 0 দিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু একটা ফাইনাল ফিল্ড যদি আমরা চিন্তা করি, সো লেটস সে protected ফাইনাল, ওকে, some max limit, তো এই ম্যাক্স লিমিট আর চেঞ্জ হবে না। তো হোয়াট ক্যান বি দ্য ম্যাক্স লিমিট বলতে পারেন? একটা ক্লাসের একটা ফিল্ড, যেমন ইন্টিজার ক্লাসের, ইন্টিজার ডট পার্সিং করি না, ওই ক্যাপিটাল আই, ইন্টিজার ক্লাসের একটা ফিল্ড হচ্ছে ম্যাক্স ভ্যালু। তাহলে ইন্টিজারের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত হতে পারে? ওটা তো ফিক্সড, ওটা চেঞ্জেবল না, তো ওটা একটা ফাইনাল ফিল্ড হিসেবে আছে। কিন্তু ওটা তো লাইব্রেরি ক্লাস, কিন্তু আপনি একটা মডেল ক্লাসের কনটেক্সটে বলতে পারবেন যে একটা ফাইনাল ফিল্ড কি হতে পারে? হুম, 50 to 100 ফিল্ডের নাম কি? না, ফিল্ডের তো একটা নাম দিতে হবে, নাম লাগবে না? আপনাকে তো একটা নাম দিতে হবে। তাহলে সাম ম্যাক্স লিমিট যদি হয়,
তাহলে এটার আমি একটা ভ্যালু যদি দিয়ে দেই 9999999, আমার ম্যাক্সিমাম ধরেন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বলে দিল, ঠিক আছে, যে একটা ব্যাংক ম্যাক্সিমাম কতগুলো ব্রাঞ্চ করতে পারবে, তাহলে দেয়ার শুড বি এ পলিসি। তো পলিসিটা কি, যে আপনি একটা রোডে একটার বেশি ব্রাঞ্চ করতে পারবেন না। এখন এরকম তো কাউন্টলেস রোড আছে, তাহলে এটার ম্যাক্স লিমিট দেওয়াটা ডিফিকাল্ট। কিন্তু তারা যদি ক্যাপ করে দিতে চায় যে একটা ব্যাংক 2000-এর বেশি ব্রাঞ্চ করতে পারবে না, সো দ্যাট ক্যান বি এ ফাইনাল ফিল্ড, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। তো সাধারণত ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, ওকে, যেমন পাইয়ের ভ্যালু আপনি বললেন, এই ধরনের ভ্যালুগুলো ফাইনাল ফিল্ড হবে। ওকে, সো ধরেন আমি বললাম যে সাম ফিল্ড, সাম ম্যাক্স লিমিট, এইটা কিন্তু আমাকে এখন অ্যালাউ করছে না, রেড লাইন, রেড কালার। ওয়াই? বিকজ ফাইনাল তো ফিক্সড, তাহলে ওটার একটা ভ্যালু দিয়ে দিতে হবে, and that cannot be changed. Okay, so ধরেন আমি ওটা টাইপ দিতে হবে, টাইপ দেওয়া ছিল না, so let's give a type, let's say int, but still সে আমাকে এরর দিচ্ছে, কারণ এটা ফাইনাল ভ্যালু, তাহলে আমাকে একটা ভ্যালু দিয়ে দিতে হবে। So now this value cannot be changed by any setter or any method. Nobody can change this value. আপনাদের অ্যারে করানো হয়েছে না, অ্যারে becomes an implicit class। তাহলে এই যেখানে আছে, গত ক্লাসে আমরা করেছি যে when you declare an integer array, now this becomes a class. One-dimensional integer array is a class. When you declare a two-dimensional integer array in your project, now it becomes a two-dimensional integer array class. When you declare a product array, so now product bracket becomes a class name. And they have, okay, the public field length. So basically it's a final field. Okay, why it is a final field? কারণ আপনি যখন নিউ করতেছেন, এই যে নিউ 10, এই লেন্থের ভ্যালু 10 and it cannot be changed. বুঝতে পেরেছেন? ওকে, তো তাহলে ফাইনাল হলে এইখানে আমাকে ওই ভ্যালুটা যেটা দেওয়া হবে ইনিশিয়ালি, দ্যাট ক্যানট বি চেঞ্জড। তো তাহলে যেখানে আমরা দিয়ে দিলাম। ওকে, নাও হোয়াট ইজ ফাইনাল মেথড? Now let's say we have a method public void, okay, sum method, and this is the code, and you make another method public void another method, okay। এখন আমি যদি একটা সাব ক্লাস তৈরি করি, এই ক্লাসটার নাম কি? এটার নাম কি? সাম সুপার ক্লাস। কোথায় এটা? এখানেই তো করলাম নাকি? রিফ্রেশ করতে হবে মনে হয়। রিফ্রেশ আছে এখানে, দেখেন তো। এটা কোথায় বানালাম? অন্য ফোল্ডারে বানালাম কিনা ভুলে? এই যে সাম সুপার ক্লাস। এখন আমরা এটার একটা সাব ক্লাস বানাবো। তাহলে আমরা বলি যে সাম সাব ক্লাস extends some superclass, okay. Now what method I inherit? Which methods I inherit here? Some method and another method, but can I override if I want to? Kake override allowed?
দুইটাকেই। তো ধরুন আমি যদি এটাকে ওভাররাইট করতে চাই, বা ধরেন এটাকে ওভাররাইট করতে চাই, এটা কোড পছন্দ না আমার, আমি আমার মতো করে কোডটাকে রিরাইট করব। সো ওকে, তাহলে আমি এখন রিরাইট ওন কোড, তো অপশনাল ওভাররাইটিং, রাইট? আমি কিন্তু ওভাররাইট করতে পারলাম, কিন্তু আমি যখন সুপার ক্লাসে বলবো it's a final method, sorry, now I can no longer override. তাহলে ফাইনাল মেথড মানে the method which cannot be overridden in subclass. তাহলে আপনি একটা মেথডকে ফাইনাল কখন করবেন বা কেন করবেন? If you want, this particular method has to be used by all subclass the way I define it. Either you love it or leave it. আপনার যদি এই অ্যারেঞ্জমেন্ট পছন্দ না হয়, don't extend me. But if you want to extend me, you can override other methods but not this one. এখন আপনার প্যারেন্ট বলতেছে you cannot override grid. I am giving you 2 house in Gulshan Bonani. I am giving you my industry, everything. I am giving you my legacy, reputation, all those things. So as my child, you are already privileged and having a social standing. And we build this with hard work by generations. Now, I will not allow you to ruin it just by saying, hi, yo, what's up? You have to greet people with proper manner. Assalamu alaikum, how are you? Please have a seat. Have some tea. তাহলে ওই যে গ্রিট পিপল একটা মেথড আছে, ওইখানে আপনার প্যারেন্ট বলে দিল ইটস এ ফাইনাল মেথড। তাহলে আপনাকে গ্রিট করতে হলে ওইভাবেই করতে হবে, ওকে? বাট আদার মেথডস you can change if you want to, provided they are not final. So that is final method. What is final class? কি মনে হয়? The class which cannot be extended. So as the author of a class, you don't want to allow your class to be more specific. According to the design, this is the ultimate specific version. So somebody might think of it, আমি আরেকটু specific করব, but it's not allowed as per the design. So you can make the class final class. আজকে সময় শেষ। হ্যাঁ, আমাকে একটু রিমাইন্ডার দিন যে কিছু কিছু ফাইনাল ক্লাস, কিছু কিছু লাইব্রেরি ক্লাস আমরা ইম্পোর্ট করে দেখবো যে আমরা ওটাকে এক্সটেন্ড করতে পারি। শুধু যে আপনার নিজের মডেল ক্লাসে আপনি এক্সটেন্ড করবেন তা না, আপনি লাইব্রেরি ক্লাসকেও এক্সটেন্ড করতে পারেন। আমরা সেটা দেখবো নেক্সট ঈদের পরে। লিখে রাখেন কেউ, রিমাইন্ডার দিয়ে, হ্যাঁ, যে টেস্ট মানে ফাইনাল ক্লাস বাই ট্রাই টু এক্সটেন্ডিং লাইব্রেরি ক্লাস, ওকে? তাহলে লিখে রাখেন যে we will import 2 library class, one will be allowed to be extended, one not. তো যেটা অ্যালাউ হবে না সেটা আসলে লাইব্রেরিতেই ফাইনাল ক্লাসের সাথে দেওয়া আছে, আমরা সেটা দেখবো টেস্ট করে, ওকে? ঠিক আছে, উইথ দ্যাট নোট আমরা আজকে শেষ করছি।